پرٹالی ٹھیکیدار ظہور احمد جنجوا صاحب جی دوستو اس محفل نے ہر دل عزیز شخصیات اس پنڈال کے اندر بہت خوبصورت چہرے میں ویلکم آکسا جی ہر دل عزیز شخصیات مہمانان خصوصی جناب محترم نائب محمد یاسین صاحب جناب محترم مجاہد شاہ صاحب ترونی تروٹا آزاد کشمیر نال تعلق جی میں اپنے تمام معزز مہمان جڑے آزاد کشمیر تو تشریف لے آئے جی ویلکم آکسا عبدالستار زخمی صاحب بلارا کنڈور جناب پٹی مزمل صاحب تروٹا حویلی راجگان محترم پروفیسر محسن عباس صاحب اور آج بھی اس محفل نے بطور مہمان خصوصی اسکر صاحب اور ماسٹر عربی صاحب راجہ نثار احمد صاحب آپ دولتالہ دابر علی صاحب راجہ انتشام صاحب مولا فاطمہ راجہ عثمان صاحب دولتالہ اسامہ ملک زعیم کیانی شہروز کھوکر ٹنگی جناب راجہ وقاص صاحب راجہ عباس صاحب محمد کامران صاحب جناب مٹور نلتانو کی چودری آتف صاحب اور آزاد کشمیر تو سارے معزز مہمان اس محفل میں زینت بڑے جی ہر دل عزیز شخصیت بہت نفیس شاعر جناب راجہ اظہر فراز صاحب جڑے کے شاگرد خاص ہیں میرے محترم جناب آزاد ساگر صاحب نے جڑے آج اس محفل لی روئے روائے اور اس محفل نے بانیان نے جنانا اس میں گرامی جناب راجہ اظہر فراز صاحب ڈربی یوکے ملوٹ بگیال جی ویلکم خوش آمدید جی آئے لوں انہاں تو علاوہ راجہ ارشد صاحب راجہ ثاقب صاحب راجہ مامون صاحب راجہ مامون قمر صاحب کلر سعیدہ سہوٹ بگیال نہ تعلق جی جی دوستو بانیانے محفل اندر آج نہیں ایک خوبصورت محفل جنہ احبابنیاں محبتہ شامل ہر دل عزیز شخصیات اور بہت خوبصورت میرے بھائی میرے محسن بہت اچھے شاعر اور اس شاعری دنیا کے اندر بے پناہ محبتہ سمیٹنے والی شخصیت جناب محترم آزاد ساگر صاحب اور بانیان محفل نے بھی سارے بھائی جناب محترم الیاس بلک صاحب یوکے اور جناب محترم عزیز الیاس صاحب اور آج نئے پروگرام راجہ ساجد صاحب راجہ بلال صاحب پنجاب پولیس جناب اسیب شیبی صاحب جناب ٹھیکیدار اعجاز صاحب ٹھیکیدار توقیر صاحب راجہ عقیل صاحب پرٹالی اور راجہ مبین صاحب انہاں تمام دوستان یا محبتہ شامل جی ویلکم خوش آمدید جی آئینو جی جی دوستو انتظامیہ نے دوستان نے اپنی محبتہ نے اظہار کیتا اتنے سوڑے سوڑے معزز مہمانہ کی بلایا مگر تو سا اپنی محبت نے اظہار کرنا ہے بھرپور تالیے نال مہمانہ نے استقبال کیتا جا ویلکم خوش آمدید جی آئینو جی دوستو دو خوبصورت شخصیات اس پنڈال نے بچ موجود جنہاں نے اس میں گرامی یقیناً تو سا جاننے ہو بہت محبت کرنے ہو دو ایسے شیرخان جڑے ہر فن مولا ہے ہر رنگ اپنے چاند والے کی فن شیرخانی نے حوالے نال خوش کرنے کی صلاحیت رکھنے میری مراد ہر دل عزیز شخصیت فخر جاتلی اور صدائے پڑھار نہ لقب رکھنے والی شخصیت جناب راجہ محسن صاحب پرپور تالیہ جی راجہ محسن صاحب اور علاقہ بری نال تعلق ہر دل عزیز شخصیت بہت خوبصورت شیرخان بہت اچھی آواز نے اور بہت اچھی انداز نے مالک جناب محترم عزیز الرحمان عباسی صاحب سے بہت ساری تالیاں دی
आज ने इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज मेरे भाई मेरे मोहसिन जनाब फयाज मंगराज साहब सकाफते पुनहार चैनल ने थ्रू इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज देने पे जी पूरी दुनिया इस प्रोग्राम की तकड़ी है भाई दूर नजदीक तो जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ले आए जी वेलकम खुश आमदीद जी आए हो और जितने भी लोग लाइव साढ़े नाल सकाफते पुनहार चैनल ने थ्रू जुड़े जी मैं अपनी तरफों जनाब फयाज मंगराज साहब की तरफों तमाम दोस्तों की वेलकम आखना जी खुश आमदीद जी आए हो जी दोस्तों हूँ मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमानों वास्ते गुजारिश कर सके तो अपनी मखसूस नशिस्तां पर तशरीफ रखो बिलखसूस जनाब मोहतरम आजाद सागर साहब और मोहतरम आदिल अजीज शख्सियत चौधरी अली असगर साहब फखरे पढ़ाना मैं इंतहाई मशकूर और ममनून के तो अपने कीमती वक्त की जो वक्त कढ़िया और बिलखसूस राजा हज़रत फराज साहब यूके तो इस प्रोग्राम में खसूसी शिरकत वेलकम खुश आमदीद जी चौधरी अली असगर साहब और प्रोफेसर मोहसिन अब्बास साहब वेलकम खुश आमदीद जी खसूसी मुफ्ता शामिल खसूसी चाहत जनाब चौधरी महमूद साहब साढ़े बड़े प्यारे दोस्त जो पंडोड़ी नाल जिन्होंने ताल्लुक बहुत अच्छे अदब दोस्त में जी दोस्तों बहुत प्यारी शख्सियत शोभा दरस तदरीस नाल ताल्लुक और अदब शनास सुखन शनास मेरे भाई जनाब मास्टर अरबी साहब ऑफ आदड़ा मैं वेलकम आप जी खुश आमदीद जी आए बिस्मिल्लाह तमाम दोस्तों की मैं एक दफ़ा फिर दिल लिया था कर आया तो खुश आमदीद आखसा जी आज ना ये प्रोग्राम जेरे सरपरस्ती राजा साजिद साहब फखरे दौलताला जेड़े के राजा मोहसिन फखरे जातली ने बहुत करीबी दोस्त और भाई और मैं समझना कि इस दौलताला ने अंदर अगर बड़े भाइयों का किरदार अदा करने वाली शख्सियत है वो राजा साजिद साहब है आज ना ये प्रोग्राम उन्होंने बहुत सारी वक्ता शामिल और साढ़े बड़े भाई जनाब राजा सफदर साहब फखरे नारा इन्होंने वक्ता शामिल चौधरी शोएब साहब सब इंस्पेक्टर ऑफ मॉर्निंग जेलम इन्हों की भी असा दिल नहीं अथा करें तो खुश आमदीद आखसानी थोड़ी देर तक होगी इंशाल्लाह इस महफिल में जलवा फरोज हुसन जी दीगर जनाब राजा अकील साहब और ठेकेदार ज़हूर अहमद जज्जो प्रोग्राम है दोस्ता ये समझिया सी कि असा 8 10 12 15 दोस्त सा जेड़े की महफिल सजानी है निजी जी और ईद मिलन महफिल होसी और इसकी असा निजी प्रोग्राम करार दे सा लेकिन ये निजी नहीं रहा बल्कि ये ऊपर हो गया प्रोग्राम और दोस्त अफसोस करने पे काश असा की ये पता हुआ असा बड़ा इंतजाम करार चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की सलामत रखे जी जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह सिलसिले जुड़ने रह सक तो मैं क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर चुका फिर मौसम की शिद्दत इस तरीके नहीं है कि ये भी नहीं पता कि बारिश कि लगनी है तो गर्मी ने भी इंतहा हो जानी है कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी समेट रहे हैं और जागने बैठे हो जेड़े जेड़े दोस्त इस महफिल में जागने बैठे हाथ खड़ा करो चलो चंगी गल है जागने बैठे सारे दोस्त ये मतलब ये होना कि तुसा जुड़ी के रहो साढ़े नाल महफिल में आयो तो महफिल की इंजॉय करो घंटा 2 घंटे जितनी भी देर सा क्योंकि ईद मिलन का मतलब है सीने नाल सीना लड़ा गप शप लानी महफिल की इंजॉय करना ठीक है जी और मैं अपनी तरफों तमाम दोस्तों की तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमाना की तमाम मेहमाना ने खसूसी मेहमाना ने गिरामी इस पंडाल के अंदर जितने भी दोस्त इस इंतजामिया ने सारे की गुज़श्ता ईद मुबारक और कोशिश कर रहे हैं कि साढ़े को 2 ऐसी शख्सियात
असा उन्होंने कोलों भी कोई दो अशार सुनना चाहते हैं ते बिला ताखीर मोहब्बत मुरव्वत खुलूस दे नाल मोहब्बत मुरव्वत खुलूस दे नाल करना पेश सलाम में दोस्ती दे इंतकामन न कदी मैं सोचदा यार रखा सुखन कलाम में दोस्ती दे ए तरफ इसदा मेरे यार कर दे कीती जिंदगी नाम में दोस्ती दे मैं सफीरे मोहब्बत निसार यावर देंदा रहना पैगाम में दोस्ती दे नारे जरूर मारो पर तरतीब भी याद रखो ना पता है ना पहला नारा होना नारा तकबीर का दुआ नारा नारा रिसालत ठीक है ये छोड़ी का सा दुए इतना ना अब प्यार नाल मोहब्बत नाल जे तो खाना दिल करना है तो नारा तो तुम मरवासा मोहब्बत नाल नारा तकबीर प्यार नाल मोहब्बत नाल एक बार फिर नारा तकबीर नारा रिसालत सुनिए नहीं होता जाना तो याद खड़े करने शर्माया ना करो जिसले नबी ने जिक्र है नबी की हाजरी होवे तो राजे दे चौधरी मलिक खान ना बढ़िया करो सरकार की मोहब्बत ही तो हाथ जाया करो मोहब्बत नाल प्यार नाल नारा रिसालत तो कहना हाथ चाहे ने सरकार की बारगाह च हाजरी पेश होगी यकीनन तो सब सरकार भी खुश है तो ये महफिल वाले भी तो खुश ही हो सकना प्यार नाल मोहब्बत नाल एक बार फिर इस तरह नारा लाना है कि सरकार असा की तकड़े पे तो सारा नारा सुनने पे मोहब्बत नाल प्यार नाल किस तरह नारा रिसालत मैं कुर्बान जा बहुत मजा आया और हुण मोहब्बत नाल नारे ना जवाब देना मैं तमीद ना बनना पर तो सब की पता बैटरियां चार सी प्यार नाल ही बोल सो नारा तकबीर नारा रिसालत पांच नारे पांच तारीख सवा लाख नारा हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह और हुण मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान दावत दे साहब इस महफिल में यूके तो बतौर मेहमान खास शिरकत करने पे बहुत अच्छे शायर बहुत अच्छा लिखने वाले और तवज्जो तो सा इस तरह पाबंद कैमरा जरा पीछे मोड़ो क्योंकि माड़े वाले पास कैमरा है तवज्जो नाल और शेर जदू मोहतरम पढ़न ते फिर तुसा सुनने तो बाद दाद भी देनी है जरूर इस वजह तो कि जिस बंदे को कोई चीज होनी मेहमाना की पेश हुआ ही करना इज्जत वाला बंदा इज्जत पेश करना तो बेचते कि ना अपनी नहीं खबर होनी तो ना दुए लिहाजा जदों तुसारे सामने कोई भी बंदा अच्छा कलाम पढ़ना है तो जरूर कम अज कम तवज्जो जरूर होनी चाहिए और वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह अगर हमद पढ़ने नात पढ़ने या अच्छा शेर पढ़ने तो जरूर था जी बिस्मिल्लाह मैं दावत सतोसलियों पर भरपूर तालियां जनाब मोहतरम राजा अजहर फराज साहब मुल्तमिस के स्टेज की जीनत पढ़न और अपना खूबसूरत कलाम सुनाएंगे बिस्मिल्लाह वेलकम की भरपूर तालियां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्योंकि ईद मिलन पार्टी है मेरी तरफों भी सारे दोस्तों की ईद मुबारक उस तो बाद मेरे उस्ताद मोहतरम आज़ाद सागर साहब की मौजूदगी भी मेरी भी खुश नसीबी है कि अज पहला मुशायरे की सूरत में जेड़े भी दो शेर पढ़ सा इन्हों की मौजूदगी पहला टाइम तो मेरी तरफों सारे इस्लाम भी असली सेहत भी बहुत खराब सी लेकिन इन्होंने आर्डर सा असा भी इतना पिया अर्ज है कि कमल है पीर उस्ताद मेरा कमल है पीर उस्ताद मेरा फलके सुखन ते करता परवाज रहसा कमल है पीर उस्ताद मेरा फलके सुखन ते करता परवाज रहसा बख्शी रब अकाब जी नजर मैनू बख्शी रब अकाब जी नजर मैनू दुश्मन दोस्तां विच शबाद रहसा मैं ते मौला दा खास करम जिसने सरफराज कीता सरफराज रहसा ओ दुश्मन लख पे जोर फराज लावन मैं आजर फराज फराज रहसा जिसदा रब रखा ओनू डर कादा जिसदा रब रखा ओनू डर कादा रब थी वध के कौन वफा देवे कौन खो सकदा कौन ले सकदा इज्जत आबरू जिसनू खुदा देवे सर
لگو ہو جا اس دا تو ہو جا متھا ٹیکتے سہی اودی ٹیکتے رکھ بلا ہو دے خزانے وچ تھوڑ کا دی جتنا چاہے ہو کر عطا دیوی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رب جس تے آپ درود بیجے قدسی گان قصیدے محبتاں نال او میں بھی اسے تے دردہ پنن والا جتھے سارا زمانہ صدا دیوی ابو بکر عمر عثمان و حیدر سارے مدبر اصحابہ دا خادم او بلکہ نوکر میں انہاں دیاں نوکراں دا ہے التجا دے پیراں وچ جا دیوی اہل بیت نال دلو پیار میرا جنہ بگڑی میری بنا رکھی او میں قربان اس علی دے لاڈلے تو خط رکھ جو گردن کٹا دیوی میں فراز نصیب دا دنی ہو جاں میں فراز نصیب دا دنی ہو جاں سوئے کربل لے جائے نصیب دے کر اہل بیت دے پیران دی خاک جمعہ دکھیے دل نو جیڑی صدا دیوی دکھیے دل نو جیڑی شفا دیوی فی امان اللہ جی درگیر سرکار حضرت فراز صاحب نے بڑا خوبصورت کلام سنایا اور ان میں اپنے معزز مہمان خصوصی راجہ ساجد صاحب تو سا یہ گزارش کر سا کہ خصوصی طور پر اپنی محبتہ کا اظہار کرنا انتظامیہ نے دوست چڑھے میں راجہ آزاد ساگر صاحب کی دعوت دے سا اور تو سا مالا جڑی ہے محبتہ کا اظہار کرنا ہے پھر راج صاحب نے کلام سنانا ہے دوستوں بہت اچھے شاعر بہت اچھا لکھنا والی شخصیت اور سارے بڑے محسن ہے بہت پیاری شخصیت ہے میں تو سنیا بھرپور تالیاں دی گونج دعوت دے سا آزاد کشمیر تو میرپور تو بڑی اپنی بہت ساری مصروفیات چھوڑ کے اس محفل کی زینت بنے میں خوش آمدید آقسا ویلکم آقسا جی دوستو بھرپور تالیاں نال استقبال کیتا جائے جناب محترم راجہ محمد آزاد ساگر صاحب ویلکم جی ویلکم بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنڈال میں بیٹھے تمام چھوٹے بڑے جتنے بھی سنگی دوست دور دراز تو آئے چونکہ ٹائم کافی ہوئی گیا میں اگر کوئی گلاں زیادہ کراں تو پھر وہ گل نہیں بنن لگی کیونکہ شیرخانی کی محفل ہے عید ملن پارٹی ہے تمام دوستان کے سلام تو بعد میری طرفوں گزشتہ عید مبارک میں اپنے آپ کی شہر تو نہ سمجھنا پر انصار یاور صاحب اکثر بہت ساری تعریف کری چھوڑنے اللہ پاک انہیں کی سلامت رکھے آباد رہیں میں صرف کچھ چند گلاں بالخصوص آج میری خوشی ہے اس موقع پر کہ میرے ایک شاگرد جڑے اس محفل نے بانی ہوئے الیاس پلک صاحب ٹھیک ہے آل مقیم یو کے اور دوسرے میرے شاگرد جڑے نا راجہ حضر فراز صاحب سعود بگیالہ نے انہوں تعلق ہے آل مقیم اے بھی یو کے ہی جڑے اس محفل موجود ہے تو میں انہیں کہ ویلکم آکھنا بلکہ جتنے بھی دوست دور دراز تو آئے سارے کی خوش آمدید بھی آکھنا میں بحثیت کی میزبان نہیں ہے تو میں مہمان نہیں ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی لگ گیا پٹوار نہ تحصیل سبھاوا ہے میرا اتھیا گاں ہے صرف چند گلاں گوش گزار کرساں اس تو بعد محفل شیرخانی شیر عرض ہے کہ خودی وچ راز الہی مزمر خودی وچ راز الہی مزمر ایڈے فلسفے جو گا ادراک نہیں گا ایک خاک آلودہ ہو پاک گیا ایک وچ سمندر دے پاک نہیں گا واہ ساگر صاحب واہ خودی وچ راز الہی مزمر ایڈے فلسفے جو گا ادراک نہیں گا ایک خاک آلودہ ہو پاک گیا ایک وچ سمندر دے پاک نہیں گا تابع توا تابین صادقین دا جو مستقبل او دا غضبناک نہیں گا او دا آج بھی ساگر تے کالوی نہیں ہو والی جس دا شاہ لوڑاک نہیں گا عید ملن پارٹی ہے شیر عرض ہے کہ اٹھے اتھرو خفقانہ نہ چیر سینہ واہ واہ
اٹھے اتھرو خفقانہ نچیر سینہ وہ پلکاں نال ٹکرائے تے پچھا مڑ گئے انج تے سنگی سن لاکھ ہزار میرے گھیرے مشکلاں پائے تے پچھا مڑ گئے واہ ساگر صاحب مینوں کچھڑ غریبی دے ویکھ لگے ہوں غریبہ نے یار کو سنا مینوں کچھڑ غریبی دے ویکھ لگے ہوں نیڑے آئے شرمائے تے پچھا مڑ کے ایک دو ساگر جنازے نہیں بنے زینت کچھ گور تک آئے تے پچھا مڑ کے انہاں ٹوٹ پاج کے رائے وفا اندر ٹوٹ پاج کے رائے وفا اندر توڑ کسے نہ اے دو پیمان چاڑے اوئی گل کلیجڑے رے چپ دے وہ خونے جگر نال جڑے پروان چاڑے نہ کوئی جگنو نہ تارا نصیب ہویا شب تیر کی بڑے احسان چاڑے او مویاں ساگر جنازے دا جگ رویا زندیوں کسے نہ توڑ ارمان چاڑے واہ ساگر صاحب واہ آنا پتلا چھنگ جے آئی دینا چند چڑھیا واہ ای دینے والے نا کہ پتلا چھنگ جے آئی دینا چند چڑھیا ہے پر رات نے تارے کیا عید کرسن جنہ رو رو کہہ دے اجران اندر صدا وقت گزارے کیا عید کرسن اکھاں رون برسات نے وانگ چھم چھم اور روندے نین بیچارے کیا عید کرسن تسا خوشیاں نالیدہ مناؤ ساگر دکھی غم نے ہمارے کیا عید کرسن ایک شعر مفہوم اگر اس نے میں بیان کرنا تو کافی سارا ٹائم لگ سی مختصر یا میں شعر یاد کرنا کہ طفل مکتب دی پہلی طفل زاغ دی پہلی پرواز ہے عشق طفل زاغ دی پہلی پرواز ہے عشق جے کر اڑنا نہیں پر تولنا کی لبت ککھ نے ماضی پھرولنے وچ وہ پھولن پھولے دا مڑ مڑ پھولنا منہ یار بلے نظر غیر بلے او پکھی یار سرانے بے چولنا کی او جے کر من نہیں ساگرہ صاف تیرا چٹے پا کپڑے تصویر ہو رہا میرا چھوٹا بھائی بھی ہے الیاس پلک شاگرد گھٹ ہے برادر زیادہ ہے انہاں آکھیا سی کہ ایک شعر لازمی پڑھے بڑا پرانا جائے کہ کوکاں کوئلیاں سن اجاڑا اندر لیلہ تیرے دیوانے دی یاد کوکاں کوئل دیا سن اجاڑا اندر لیلہ تیرے دیوانے دی یاد آندی خاطر وصل دی جان گوا دینی وہ کیتے پیش نظرانے دی یاد آندی رلدہ ککھانو ویک سیرا اندر سسیے تیرے رل جانے دی یاد آندی او دورے حاضر نہ ساگر پیار تک ہے وہ ڈاڑی گزرے زمانے دی یاد آندی بہت شکریہ کچھ بکا نے گفٹن ایسا آپ نے معزز مہمانہ کی پیش کرسا خصوصی طور پر بدست مبارک جناب محترم راجہ آزاد ساگر صاحب میں گزارش کرسا کہ بطور مہمان خصوصی دفعہ پھر زحمت ہے سب سو میرے کو تشریف لے آؤ اور انتظامیہ نے دوستان کی گزارش کرسا بالخصوص جناب راجہ محسن صاحب تو سب نزدیک آ جاؤ اور جس پہلے عزیز کی راجہ آزاد ساگر صاحب نے راجہ آزاد ساگر صاحب نے شاگرد خاص ہے انہوں نے جنہوں نے نام محترم الیاس پلک ہے یو کے اندر قیام پذیر اور راجہ محسن صاحب نے بڑے پیارے دوست تھے انہوں نے بک ہے جی ادھر بک بھی دیو جی اس بک کا نام ہے مجاز پلک اور اے اسا کوئی دوستوں کی پیش کرسا جی کیمرے والے دوستوں کی میں آکسا کہ اس کی اپنا تو سا کیمرے نہیں آکھی تو محفوظ کرو مجاز پلک محمد الیاس پلک اس میں لکھا رہی ہے جی اور پیش کیتی جا رہی جناب محترم عزیز الرحمان عباسی صاحب جڑے کے معزز شیر خان ہے جی آج اس محفل نے ملتمس کی آن اور یہ اپنا تحفہ قبول کرن وصول کرن جناب عزیز الرحمان عباسی صاحب پر بورتا رہی ہے دوستوں کیمرے والے پاس موقع سے
اگلے معزز مہمان میں گزارش کرسا جی ماسٹر عربی صاحب انہوں کی یہ کتاب پیش کی جاسی جی مجاز پلک جناب محترم محمد الیاس پلک صاحب کی یہ خوبصورت بک جی مجاز پلک ماسٹر عربی صاحب کی آپ نے کتاب وصول فرماؤ راجہ ساجد صاحب ملتمس کے تو سب بھی آؤ اور بسم اللہ جی بھرپور تالیاں دوستوں راجہ ساجد صاحب اپنی ایک کتاب وصول کر رہے ہیں جی جناب محمد الیاس پلک صاحب نے کتاب مجاز پلک بدس مبارک جناب راجہ آزاد ساگر صاحب بسم اللہ جی اگلے مہمان میں انہوں کی بلاسا جی جناب عثمان گجر صاحب اپنی ایک خوبصورت کتاب وصول کر سک جی جناب محمد الیاس پلک صاحب نے لکھی ہوئی کتاب مجاز پلک بسم اللہ جی ویلکم تالیاں جی اور میں گزارش کرسا جناب عاقب عباسی صاحب کی کہ اور اپنی ایک کتاب وصول فرمان جی جناب عاقب عباسی صاحب بسم اللہ ویلکم جناب بھرپور تالیاں جی محمد الیاس پلک صاحب محترم آزاد ساگر صاحب تو اپنی مخصوص نشست پر تشریف رکھو میں گزارش کرسا جناب محترم پروفیسر محسن عباس صاحب کی کہ وہ تشریف لے اور اپنے دستے مبارک نال ایک کتاب دوستو بھرپور تالیاں نال استقبال کیا جائے پروفیسر محسن عباس صاحب انگلش نے پروفیسر ہے اور انگلش نے شاعر بھی ہے اور انہوں نے اپنی بک بھی موجود ہے انگلش کی شاعری پر اور ساڑا فخر تے ساڑا مان گجر خان نال انہوں تعلق ہے اور پٹواری ادب کی پسند کر رہے ہیں اساں انہوں کی خوش آمدید آکھنے ہیں بدس مبارک جناب محترم پروفیسر محسن عباس صاحب اگلے مہمان جنہوں کی یہ کتاب دیتی جاسی جی جناب راجہ نثار احمد صاحب آف دلتالہ ملتمسہ کے آؤ اور تو اپنی کتاب بدس مبارک جناب محسن عباس صاحب نے دست مبارک تو یہ وصول فرماؤ جی تالیاں جی بھرپور تالیاں انہاں تو علاوہ میں گزارش کرسا جناب محترم چودھری فرحان صاحب کی چودھری فرحان صاحب کے اور اے اپنی بک وصول کر سکی پروفیسر محسن عباس صاحب نے دس مبارک تو جناب مجاز پلک شاعر محترم الیاس پلک صاحب اور میں گزارش کرسا کہ اگلے معزز مہمان آسن اس محفل زینت پرسن مہمان خصوصی عرض عزیز شخصیت محسن عباس صاحب تو ساتھ تشریف رکھو اور میں ویلکم آکسا جناب چودھری علی اصغر صاحب فخر پڑھانا اس محفل نے مہمان خصوصی انہوں نے دست مبارک تو کتاب دیتی جاسی جی ثقافت پڑھوار چینل نے پریزیڈنٹ جناب محترم فیاض منگرال صاحب میں گزارش کرسا کہ تو صاحب اپنے دست مبارک نال اے کتاب بدس مبارک جناب چودھری علی اصغر صاحب آجنی اس تقریب نے مہمان خصوصی کتاب نا مجاز پلک اور لکھن علی شخصیت ساڑھے پائی ساڑھے محسن جناب الیاس پلک صاحب انہاں تو بعد جناب محترم بہت پیاری شخصیت بہت اچھے شیرخان اور شاگرد خاص جناب راجہ محسن صاحب نے میری مراد جناب ملک ادریس صاحب بہت اچھے شیرخان ہے جی وہ اپنی ایک کتاب وصول کر سن جی بدس مبارک چودھری علی اصغر صاحب مجاز پلک لکھاری الیاس پلک صاحب چونکہ ویلکم خوش آمدید جی ہیں اور اگلی بک جی جس ہستی کی پیش کیتی جاسی ساڑھے بھائی چھوٹے عزیز اور ہر محفل نہیں جان میں سمجھنا کہ راجہ محسن صاحب میں شاگرد بھی ہے بھائی بھی ہے عزیز بھی ہے بہت سارے رشتے جناب ملک نوید صاحب آپ سوا کے اپنی کتاب وصول کر رہے ہیں جی جناب
मजाज पलक बदस्त मुबारक चौधरी अली असगर साहब फखरे पढ़ाना भरपूर तालियां जी। और अगली किताब वसूल सी जी मैं गुजारिश कर सा चौधरी अली असगर साहब भी थे सन और जनाब आजाद सागर साहब और तुसाने नाल जेड़े मौजूद मेहमान ने यूके तो आए मैं उन्होंने की भी गुजारिश कर सा जनाब राजा अजहर फराज साहब और दूसरे सोने मेहमान मैं उन्होंने की भी गुजारिश कर सा कि वो भी आ जान। राजा मोहसन साहब की किताब पेश की जासी कि आज नहीं इस महफिल में मेहमान खसूसी है मैं उन्होंने की भी गुजारिश कर सा कि तुसा भी स्टेज ने जीनत बनो नजदीक आ जाओ कैमरे की आंख के अंदर तुसा मेरे को नजदीक आ जाओ। नायक यासीन मलिक साहब जी वेलकम खुश आमदीद जी आनू इस महफिल जीनत और सारे दोस्ता सारे मौजूद मेहमानों ने खसूसी ने बदस्त मुबारक ए खूबसूरत के त्योहार की पेश की जासी जी भरपूर तालियां दोस्तों। राज साहब पीछे जो कैमरे नहीं आखिर अंदर ताकि जी दोस्तों एक बार तालियां जी बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने खसूसी ना शुक्रिया अदा कर सब की ज़हमत देती है और तशरीफ जी दोस्तों यूपी वाले भी दोस्त बैठे थे प्रोफेसर मोहसिन अब्बास साहब छोटी जी मुख्तसर जी नज़म है इंग्लिश नहीं ओ पर्सन लेकिन नाल उसका तर्जुमा भी सुना सन इंशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह भरपूर तालियां जी। मेरे बड़े प्यारे भाई है जी प्यारे दोस्त है और दरस तदरीस नाल इना ताल्लुक है जनाब प्रोफेसर मोहसिन अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। इंग्लिश में लिखी हुई ये नज़्म है ये नज़्म मैंने लिखी थी जब पेशावर का वाक़या हुआ था। पेशावर स्कूल में एक बम ब्लास्ट हुआ था काफ़ी बच्चे उसमें शहीद हो गए थे तो उस हवाले से मैंने एक ये नज़्म लिखी है। लेट मी इम्प्रेस upon your mind लेट मी इम्प्रेस upon your mind मुझे तुम्हारे शहूर के गोशों में एक बात गोशाए गुजार करने दो मुझे तुम्हारे शहूर के गोशों में एक बात गोशाए गुजार करने दो विद ए ग्लोइंग ब्यूटी ऑफ माई थॉट्स विद ए ग्लोइंग मीन चमकना विद ए ग्लोइंग ब्यूटी ऑफ माई थॉट्स मेरे ज़मीर के रोशन ख्यालों से मुझे तुम्हारे शहूर के गोशों में एक बात का इजाफा करने दो मेरे शहूर के रोशन ख्यालों से। There dwells a fair fountain of all kinds तुम्हारे जहनों में एक मुकद्दस सुंब कहते हैं एक अंबा तुम्हारे जहनों में एक मुकद्दस ज़ख़ीरा है इल्म का। My conceits and all words are drafts मेरे तमाम ख्यालात और इजहार घूंट हैं पानी का घूंट नहीं इल्म का मेरे तमाम ख्यालात एक घूंट हैं किस चीज़ का घूंट है of the knowledge इल्म का of the knowledge इल्म का and mighty than atom साइंस का ज़माना है तो कहते हैं एटम एक बड़ी जानदार चीज़ है तो एटम से मिलके जो बॉम्ब वगैरह बनाया जाता है लेकिन अगर कलम की ताकत हो तो हम एटम को भी मात दे सकते हैं। तो यह आखिरी लाइन दोबारा से पढ़ता हूँ कि my conceits and all words are drafts मेरे जितने भी ख्यालात हैं ये घूंट हैं इल्म का of the knowledge and mighty than atom और एटम से भी ज़्यादा मजबूत और पावर रखते हैं। शुक्रिया और बताइए जी बड़ा सोना कलाम इंग्लिश में और इसका तर्जमा भी प्रोफेसर मोहसिन अब्बास साहब ने पेश किया। फयाज मंगराल साहब तमाम दोस्त तवज्जो मौजू है ईद मिलन राजा अजहर फराज साहब तो सब स्पष्ट ऊपर चुके राजा आजाद साहब थे तकरीबन अस कट्ठे हो जाने लेकिन तो नाल बहुत अरसे तो बाद तवज्जो अगर है सिर्फ दो चार मिसरे और उस बाद में शेरखाना की स्टेज पर बुला सके ईद वो जासी बेचारे हैं ईद वो जासी पापा में कदे भी बाजे बरात का रखन देना मैं बाइक रखी और सा या तो सा गुल बाजा चढ़ाई और दो जो एक काम जरूर सिर्फ एक मिनट ईद हो जासी बेचारे दी नजरे करम फरमासे ते ईद हो
ईद हो जासी बेचारियां दी नजर करम फरमासे ते ईद होसी सारे गम नी खुशी विच बदल जासन आके दर्द वंडासे ते ईद होसी आके दर्द वंडासे ते ईद होसी रेया विच फिराक दे हल कैसा कुछ सुनसे सुनासे ते ईद होसी मुकदी गल मुकावा निसारी आवर दिल भर दीद करासे ते ईद होसी मुकदी गल मुकावा निसारी आवर दिल भर दीद करासे ते ईद होसी नवीद ते ताड़ी बजाई ते बाकियां की नहीं बजाई एक बारी बजाओ इस जगह पर मैं तो सकी मने करना तो ताड़ी ना बजाया तो फिर भी बजा सो जेड़ा मैं हुण सुना लगा मोहतरम चूंकि शायरी जी है मेरे मोहतरम शराई ग्राम तशरीफ फरमाए लफ्ज़ां दा खेल होना अपनी सोच होनी जी कागज ने सपुर्द की जानी कलम ने करूँ मौजू है ईद मिलन ते तवज्जो तुसा करनी है भाई हर बंदा आखना मिले कद ते मैं आख्या जी ना मिले ना मिलने की वजह क्या है तवज्जो अगर की सवाद आसी फिर दाद इंशाअल्लाह तुसा अपने आप ही देखो अजीजुर रहमान अब्बासी साहब जनाब मोहतरम अजहर फराज साहब और राजा आजाद सागर साहब तवज्जो चाहनी होया कि अपना भरम में आप रखिया तलबे वसल दी इजर तरदीद कर लई वसल मंगनिया मैं क्या आख्या रहन दियो इजर ही चाहिए हो अपना भरम में आप रखिया तलबे वसल दी इजर तरदीद कर लई मेरी हालत जार ते तरस बदले ओया की रकीबा तनकीद कर मेरी हालत जार ते तरस बदले ओया की रकीबा तनकीद कर लई ओए जिथे तड़पदे कई अरमान बिस्मिल आजाद सागर साहब जिथे तड़पदे कई अरमान बिस्मिल असा होर एक आस शहीद कर लई सुखा नाल उधर दुखा नाल यावर तू भी ईद कर लई मैं भी ईद कर लई सुखा नाल उधर दुखा नाल यावर तू भी ईद कर लई मैं भी ईद कर लई बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम तो सारी मोहब्बत बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश बड़ी मेहरबानी बस हुण इस तो बाद वक्फे दी एक शेर सुना सा बिला ताखीर तुसां सामने ईद मिलन प्रोग्राम आज ने मेहमान खुसूसी शख्सियत ना एक बारी फिर शुक्रिया अदा कर सा जनाब राजा आजाद सागर साहब राजा अजहर फराज साहब और मेरे भाई जनाब इलियास पलक साहब ने बरादर बड़े दूर तशरीफ लेके आए जनाब चौधरी अली असगर साहब जनाब मोहतरम प्रोफेसर मोहसिन अब्बास साहब दीगर तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने कीमती वक्त कदे मैं वेलकम आखसा जी राजा मोहसिन साहब और मेरे भाई जनाब अजीजुर रहमान अब्बासी साहब बिला ताखीर प्रोग्राम शुरू किया जाए भरपूर तालियां छड़िया जी बिस्मिल्लाह